ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਾਲ। ਗਾਵਤ ਸੁਣਤ ਕਮਾਵਤ ਨਿਹਾਲ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗੁਰ ਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ। ਪਰ ਤਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਜਬ ਲਉ ਨਹੀਂ ਭਾਗ ਲਿਲਾਰੇ ਉਦੈ। ਤਬ ਲਉ ਪ੍ਰਮਤੇ ਫਿਰਤੇ ਬਹੁਤਾਇਓ। ਕਲ ਘੋਰ ਸਮੁੰਦਰ ਮੈਂ ਬੂਡਤ ਤੇ। ਕਬ ਹੂੰ ਮਿਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਛਤਾਇਓ। ਤਤ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੈ ਮਥੁਰਾ। ਜਗ ਤਾਰਨ ਕਉ ਅਵਤਾਰ ਬਣਾਇਓ। ਜਪਿਓ ਜਿਨ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ। ਫਿਰ ਸੰਕਟ ਜੋਨ ਗਰਭ ਨਾ ਆਇਓ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਘਰ ਤੀਜਾ ਇਕ ਓੰਕਾਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਮਿਥਨ ਮੋਹ ਅਗਨ ਸ਼ੋਕ ਸਾਗਰ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਉਧਰ ਹਰ ਨਾਗਰ। ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨਮ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਪਾਰ ਮਿਹਰਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਖਿੱਚ, ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਚਾਉ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਲਹਾਰ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਦੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੀਨ ਰੂਪ ਹੈ ਮੋਹਿ ਕੋ। ਮੇਰੇ ਤਿੰਨ ਰੂਪ ਨੇ, ਸੁਣੋ ਲਿਓ ਸਮਝਾਏ। ਸਰਗੁਣ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤਿੰਨ ਰੂਪ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵਸ ਰਿਹਾ। ਨਿਰਗੁਣ ਰੂਪ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ, ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਵਾਰੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਪਰਿਕਰਮਾ ਹਰ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ। ਜੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਮੌਤ ਹੈ। ਜੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਰੁਕ ਜਾਏ, ਭਾਵੇਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਧਰਤੀ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਸੂਰਜ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਚੰਦਰਮਾ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਦੁਆਲੇ, ਚੰਦਰਮਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰ। ਸੂਰਜ ਦੀ ਖਿੱਚ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਦੀ ਖਿੱਚ ਕਰਕੇ ਚੰਦਰਮਾ, ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ, ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਖਿੱਚ ਕਰਕੇ ਸਾਗਰ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ, ਉਹ ਜਵਾਰ ਭਾਟਾ ਉਹ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ, ਖੂਬ ਉੱਠੀ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਚਾਂਦ ਤਲਕ, ਮਗਰ ਪਹੁੰਚ ਪਾਈ ਨਾ।
बड़ा सोहना शेर लिखा है, खूब उठी कि पहुंच सके कि उस लहरां दियां खिच अंदर एक चंद्रमा तक है, मगर पहुंच पाई ना चांद तलक। कोई लुटा दे मेरा बचपना, फिर से खादम रहूंगा, जीऊंगा मैं जब तक। इस करके धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे चरण भौरे, जिन्हां दा नाम हुणे भाई साहब जी ने आप जी दे सन्मुख लिया, 25 तरीक खास समागम उन्हां दी याद दे विच है जी भाई नंद लाल गोया जी, जिन्हां दे पहलां 9 भरा मर चुके ने ते 10वां पैदा होया, ते फिर ਉਹਦਾ नाम नंद लाल रखिया। ते सतगुर की ऐसी कृपा हुई कि औरंगजेब के दरबार विचों जद जिन्हों कोई बचाण वाला नहीं सी, क्योंकि औरंगजेब ने कहा इनू जां तां मुसलमान कलमा पढ़ा के मुसलमान बढ़ाओ, जां इनू नेस्तो नाबूद कर दो। फिर बहादुर शाह ने कहा जे कोई तेनू इस धरती से बचाने वाला तो गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह। पहुंच गया गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के कोल, पर उत्थे विद्वता नहीं दिखाई, उत्थे सेवक बन के गुरु गोबिंद सिंह साहब की परिक्रमा ही की। जे क्या भांडियां की सेवा तो फिर भांडे, जे क्या लंगर की सेवा फिर लंगर, जे क्या हजे गुरु ने दर्शन नहीं देने तो फिर बस गुरु के दुआले। आनंदपुर साहब नहीं छड्या, वो थां नहीं छड्या। इस करके जिस साहिब स्यों नेह तिस आगे मर चलिए, त्रिग जीवन संसार ताकै पाछै जीवन। अज के शब्द दे विच तीनों रूप ने जी। अज की लड़ी जड़ी चलेगी धन गुरु अर्जन देव महाराज जी की घर तीजा ते घर नौवां, इहदे विच तीनों शब्द आउणगे, सरगुण भी, निर्गुण भी ते गुरु का शब्द भी। पर गुरु के शब्द की परिक्रमा आपां तन करके गुरु ग्रंथ साहिब जी की करते हैं, पर मन करके भी गुरु के शब्द की परिक्रमा, गुरु का नाम जपण दी है। तन के अंदर भी खून परिक्रमा कर रहा, जिस दिन रुक जाएगा मौत हो जाएगी। ते धन गुरु अर्जन साहब कहते जिस दिन मन के अंदर सतगुर जी का नाम लेना रुक गया ना, नाम की परिक्रमा, नाम की चलंत रुक गई, सतगुर जी कहते उस दिन आत्मक मौत हो गई। आ पहले शब्द का अंतरी भाव है। अरदास रूप दे विच सतगुर जी तो ये मंगिए कि अंदर जे नाम सिमरन चलेगा तो सदा ही जीवन। असीस बख्शो, धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज सच्चे पातशाह मेहर करन। आप संगत जिन्ने इत्थे मौजूद हो, जिन्ने घर बैठे सरवण कर रहे हो, कोई भी रसना बिरबी ना रहे, गज बज के गुरु बख्शी फतेह सांझी करो। आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। राग सूही महला पंजवां घर तीजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मिथन मोह, मिथन कहते झूठा, जिहड़ा सदा नहीं रहन वाला, क्योंकि तो कुछ भी सच नहीं है। जी आपां कहिए कि इत्थे अज रात है ते सारी धरती ते रात है, नहीं, ये भी झूठ है। इत्थों कुछ हजार किलोमीटर माइल्स दूर उत्थे चानण होएगा, ते इत्थे रात कुछ चंद घंटियां दी है, ये मिथन है, सदा रहन वाली नहीं है। इत्थे फिर चानण होएगा। मिथन मोह कि जे आपां सिर्फ रात का ही मोह पा लिया, जे असीं नेरे नाल ही मोह पा लिया कि बस ये नेरा ही है सब कुछ, महाराज कहते फिर फरेब तो बाहर आ जाओ। नेरा 4-6 घंटियां दा मुड़ के फिर सवेर होनी। जे असीं संसार नाल मोह पा लिया, महाराज कहते जां तां संसार ने फना हो जाना है, जां असां ने फना हो जाना। ये भी मिथन है। दोनों विचों जिहड़ी चीज सदा रहने वाली नहीं है, जिहड़ी झूठ है। मिथन मोह अगन, अगन कहते अंदर की तृष्णा, जिन्हों महाराज जी ने जंगल की अग नाल बिल्कुल नाल उहदे एग्जैम्पल, उहदा मैटाफर लिया कि अग जे लग जाए जंगल नूं ते जिन्नियां मर्जियां लकड़ां वो साड़ ले, सारा जंगल साड़ के भी अग नहीं रजदी। अंदर की सारी आत्मक शक्ति भी सड़ जाए ना, आत्मक जीवन और श्वास भी सड़ जाण, तां भी अंदर की तृष्णा अग नहीं बुझ सकती, ये चिंबड़ी रहिंदी है नाल। मिथन मोह अगन सोक, सोक कहते हैं जिन्नियां चिंतावां असीं लई फिरदे हां मन दे अंदर, कहते ये कोई थोड़ा बहुता नहीं, कोई गिलास कोई गड़बी भर के नहीं है। महाराज कहते सागर है। कहते अंदर चिंता दे ख्याल सागर दे पानी जिन्ने है, अंदर झूठ इन्ना फरेब साडा डाडा हो गया
ਕਿ ਇਸ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਡੁੱਬ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਿਥਨ ਮੋਹ ਅਗਨ ਸੋਕ ਸਾਗਰ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਉਧਰ ਹਰ ਨਾਗਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਸੋਹਣੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੇਰੋ ਸੁੰਦਰ ਸੁਆਮੀ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਸੁੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਮਨਮੋਹਨ ਪਿਆਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਸ ਰੋਗ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਸ ਸ਼ੋਕ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਸ ਮਿਥਨ ਮੋਹ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਬਚਾਓ ਜੀ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਸ਼ਰਣਾਏ ਨਰਾਇਣ, ਦੀਨਾਨਾਥ ਭਗਤ ਪਰਾਇਣ ਰਹਾਉ। ਰਹਾਉ ਦੀ ਤੁਕ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ। ਜੇ ਬਾਣੀ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੇਤੇ ਰਹੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਲਾਂ ਤੇ ਸਮਝੋ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਰਾਇਣ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਜੇ ਬਾਣੀ ਚੇਤੇ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਵਿੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਤੀ ਬਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ। ਸਿਰ ਮਸਤਕ ਰੱਖਿਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮੰ, ਹਸਤ ਕਾਇਆ ਰੱਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਆਤਮ ਰੱਖਿਆ ਗੋਪਾਲ ਸੁਆਮੀ, ਧਨ ਚਰਨ ਰੱਖਿਆ ਜਗਦੀਸ਼ਰ ਹੈ। ਸਰਬ ਰੱਖਿਆ ਗੁਰ ਦਇਆਲੈ, ਭੈ ਦੁਖ ਵਿਨਾਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਸਭ ਭੈ ਦੁੱਖ ਖਤਮ ਕਰੇਗੀ। ਦੀਨਾਨਾਥ ਭਗਤ ਪਰਾਇਣ, ਪਰ ਆਇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਆਸਰੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਆਧਾਰ ਹੋ। ਜਦ ਕੋਈ ਵੀ ਆਸਰਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਜਦ ਸਾਰੇ ਆਸਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਬਲ ਛੁਟਕਿਓ ਬੰਧਨ ਪਰੇ, ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਤ ਉਪਾਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਉ ਨਾਨਕ ਅਬ ਓਟ ਹਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਗੱਜ ਜਿਉ ਹੋ ਸਹਾਏ। ਫਿਰ ਜਦ ਜੇ ਗੁਰੂ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਬਲ ਹੁਆ ਬੰਧਨ ਛੁਟੇ, ਸਭ ਕਿਛ ਹੋਤ ਉਪਾਏ। ਕਉ ਨਾਨਕ, ਨਾਨਕ ਸਭ ਕਿਛ ਤੁਮਰੇ ਹੱਥ ਮੈਂ, ਤੁਮੀ ਹੋ ਸਹਾਏ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਚੌਗਿਰਦ ਹਮਾਰੇ, ਇਹ ਚੌਂਕੀ ਚੌਗਿਰਦ ਬਣੇਗਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਦੀਨਾਨਾਥ ਮੰਨੋ। ਦੀਨ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਨਾਥ ਉਹ ਖਸਮ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਭਗਤ ਪਰਾਇਣ, ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਪੈਜ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ, ਉਹ ਨਾਮ, ਉਹ ਬਾਣੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਆਪ ਰੱਖੇਗਾ। ਰਹਾਓ ਅਨਾਥਾ ਨਾਥ ਭਗਤ ਪੈ ਮੇਟਨ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਮਦੂਤ ਨਾ ਭੇਟਨ। ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਨਾਥਾਂ ਦਾ ਨਾਥ ਹੈ। ਭਗਤ ਭੈ ਮੇਟਨ, ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਡਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਮਦੂਤ ਨਾ ਭੇਟਨ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਦੂਤ ਨਹੀਂ ਡਰਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਜੀਵਨ ਰੂਪ ਅਨੂਪ ਦਇਆਲਾ, ਰਵਣ ਗੁਣਾ ਕੱਟਿਐ ਜਮ ਜਾਲਾ। ਜਿਹਦੀ ਬਾਣੀ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਹੀ ਜੀਵਨ ਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਧਿਆਇਆ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਰਾਧਿਆਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨਰੋਆ ਹੁੰਦਾ, ਤਨ ਨਰੋਆ ਹੁੰਦਾ। ਸਦਾ ਰਹਿ ਕੰਚਨ ਸੀ ਕਾਇਆ, ਕਾਲ ਨਾ ਕਬੂ ਵਿਆਪੈ। ਜੀਵਨ ਰੂਪ ਅਨੂਪ ਦਇਆਲਾ। ਅਨੂਪ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ, ਅਨੂਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਅਨੂਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਦ ਅੰਤ ਪੜਿਆ ਹੀ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਲਫ਼ਜ਼ ਆਪਾਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਮੁਰਗੀ ਆਈ ਕਿ ਅੰਡਾ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਓ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਮਨ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੁੰਦਰਿਆ ਜਾਏ, ਪਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਸੀ ਪ੍ਰਥਾਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜ ਆਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਫਲ ਆਇਆ। ਇਹ ਅਨੂਪ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਵਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜ ਬਣਿਆ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਲ ਬਣਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਪੱਕਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੀਜ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਬੀਜ ਵਿੱਚੋਂ ਰੁੱਖ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਰੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਬੀਜ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜ ਬਣਿਆ ਜਾਂ ਫਲ ਬਣਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਫਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਰੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਲ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਰੂਪ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਅਨੂਪ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉਹ ਅਚਰਜਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਿਰਗੁਣ ਰੂਪ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਮਝੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਦੁਹਰਾਉਣਾ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤਤ ਨਿਰੰਜਨ ਜੋਤ ਸਭਾਈ, ਸੋਹੰਗ ਭੇਦ ਨਾ ਕੋਈ, ਜੀਓ ਅਪਰੰਪਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੋਈ ਜੀਓ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਅਪਰੰਪਰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਆਗਿਆ ਪਈ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਤਬਹਿ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ, ਇਸ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਿਰਗੁਣ ਰੂਪ ਟਿਕਾ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਨਿਰਗੁਣ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਹ ਅਨੂਪ ਹੈ।
ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜ ਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਫਲ, ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਬਦ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ, ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਸ ਰੂਪ ਨੂੰ, ਇਸ ਗੁੰਝਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਸ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੁਮਾਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਜਮਦੂਤ ਵੀ ਛੱਡ ਜਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਇਣ ਮੇਰਾ ਜਮਦੂਤ ਨਾ ਆਵੇ ਨੇਰੇ। ਜੀਵਨ ਰੂਪ ਅਨੂਪ ਦਇਆਲਾ ਰਵਣ ਗੁਣਾ ਕਟਿਆ ਜਮ ਜਾਲਾ। ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਪਾਂਗੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਜਮਾਂ ਦੇ ਫਾਈਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਰਸਨ ਨਿਤ ਜਾਪੈ, ਰੋਗ ਰੂਪ ਮਾਇਆ ਨਾ ਵਿਆਪੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਧਰਤੀ ਰੁਕ ਜਾਏ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਨੀ ਸੂਰਜ ਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੌ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਰੂਪ 'ਚ ਜੇ ਅੰਦਰ ਰਗਾਂ ਖੂਨ ਤੇ ਖੂਨ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੌ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਰਸਨ ਨਿਤ ਜਾਪੈ। ਜੇ ਰਸਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਛੱਡ ਦੇ ਫਿਰ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਉਸੀ ਵੇਲੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਦਾ ਹੀ ਰਸਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਕਰੋ। ਨਾਮ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਦਾ ਨਹੀਂ ਵਸਦਾ, ਮਨ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਦਾ ਜਪੋ, ਰੋਗ ਰੂਪ ਮਾਇਆ ਨਾ ਵਿਆਪੈ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਜੜ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਇਆ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਜੀ। ਜਪ ਗੋਬਿੰਦ ਸੰਗੀ ਸਭ ਤਾਰੇ, ਪੋਹਤ ਨਾਹੀ ਪੰਚ ਬਟਵਾਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਸਗਲ ਤਰਾਈ, ਸਾਰੇ ਤਰ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਉਂ ਤਰਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸਿੱਧ ਤਿਸ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਲੱਗੈ ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗ। ਜਿਹੜਾ ਜਪਦਾ ਉਹਦੀ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਵੀ ਤਰ ਜਾਂਦੇ। ਪੋਹਤ ਨਾਹੀ ਪੰਚ ਬਟਵਾਰੇ। ਬਟਵਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜ ਚੋਰ, ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਖਿੰਡ ਖਿੰਡ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮਨ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖੇਰੂ ਖੇਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਰੂ ਖੇਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੱਖੜੀਆਂ ਸੁਹਾਵੀਆਂ ਲਗੜੀਆਂ ਅੱਕ ਕੰਠ, ਬਿਰਹਾ ਵਿਛੋੜਾ ਧਨੀ ਸਿਉ ਨਾਨਕ ਸਹਿ ਸਹਿ ਗੰਢ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਹ ਪੰਜ ਬਟਵਾਰੇ ਇਵੇਂ ਖੇਰੂ ਖੇਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੱਖੜੀਆਂ ਸੁਹਾਵੀਆਂ ਲਗੜੀਆਂ ਅੱਕ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਖੱਖੜੀਆਂ ਦਾ ਫਲ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਫੁੱਲ ਤੇ ਫਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਹਨੇਰੀ ਚਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੁੱਖ ਦੀ ਟਹਿਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਐ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੁੱਢੀ ਮਾਈ ਦਾ ਝਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਰੂਹ ਦੇ ਰੂਏ ਜੇ ਰੂਏ ਕਦੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਸਿਰ ਤੇ ਉੱਡਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਦੀ ਕਿੱਥੇ ਫਸਦੇ, ਕਦੀ ਕੇਸਾਂ ਵਾਲਾਂ 'ਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਮਝੋ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿਸਰ ਜਾਏ। ਜੇ ਸੋਮੇ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਓਗੇ, ਖੱਖੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਅੱਕ ਰੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਬਿਰਹਾ ਵਿਛੋੜਾ ਧਨੀ ਸਿਉ ਨਾਨਕ ਸਹਿ ਸਹਿ ਗੰਢ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਵਿਛੜਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਹਿਣੇ ਆਪਣੇ ਰੁੱਖ ਸੋਮੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਖੇਰੂ ਖੇਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਪੰਜ ਚੋਰ ਤੈਨੂੰ ਖੇਰੂ ਖੇਰੂ ਕਰ ਦੇਣ। ਤੇਰਾ ਇੰਨਾ ਬਟਵਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਮਨ ਬਚ ਕ੍ਰਮ ਪ੍ਰਭ ਏਕ ਧਿਆਏ, ਸਰਬ ਭਲਾ ਸੋਈ ਜਨ ਪਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਾਲ ਗਾਵਤ ਸੁਨਤ ਕਮਾਵਤ ਨਿਹਾਲ। ਬਾਣੀ ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਚਨ ਕਰੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਏ। ਜੇ ਕਹਿ ਦੇ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਮਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਏ, ਬਚਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਏ ਤੇ ਕਰਮ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਹੋਰ, ਤੇ ਤੁਰਨ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਹੋਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਮਨ ਬਚ ਕਰਮ, ਬਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਚਨ, ਕਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਕਿਰਿਆ ਇੱਕੋ ਹੋ ਜਾਏ। ਪ੍ਰਭ ਏਕ ਧਿਆਏ, ਏਕ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਇੱਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਭਾਉ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਮਰਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਜਾਣਾ ਮਰ ਜਾਈਐ ਘੁੰਮ ਨਾ ਆਈਐ,
ਝੂਠੀ ਦੁਨੀਆ ਲੱਗ ਨਾ ਆਪ ਭੰਜਾਈ ਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲਾਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਰਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਧੋਖਾ ਦੇਵਾਂ, ਫਰੇਬੀ ਕਰਾਂ। ਸਰਬ ਫਲਾਂ ਸੋਈ ਜਨ ਪਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਬਚਨ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਧਾਰ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭ ਕੀਨਾ, ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਭਗਤ ਰਸ ਦੀਨਾ। ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਰ ਲਓ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਰ ਲਓ। ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਹੁਜਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੇਰਾ ਪੈਰ ਫਿਰ ਤਿਲਕੇਗਾ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਫਿਰ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਭਗਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਜਿੱਥੇ ਭਗਤ ਦਾ ਤੱਤਾ ਮੁਕਤਾ ਜਾਂ ਔਂਕੜ ਨਾਲ ਹੋਏ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਭਗਤ। ਭਗਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾਉਨ, ਪਰਸਨ, ਜਿਹੜਾ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਭਗਤ ਦੇ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਰੂਲ ਚੱਲਦਾ ਗ੍ਰਾਮੈਟੀਕਲ, ਉੱਥੇ ਭਗਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਭਗਤੀ, ਉੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਭਗਤ ਰਸ ਦੀਨਾ, ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੇ ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਿ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਆਇਓ, ਨਾਨਕ ਕੇ ਪ੍ਰਭ ਸਾਥ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਇਓ ਸ਼ਰਨ ਤੁਹਾਰੀ, ਮਿਲੈ ਸੂਖ ਨਾਮ ਹਰ ਸ਼ੋਭਾ, ਚਿੰਤਾ ਲਾਏ ਹਮਾਰੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਉਹਨੂੰ ਭਗਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਆਦ ਮਧ ਅੰਤ ਪ੍ਰਭ ਸੋਈ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਆਦ ਪੂਰਨ, ਮਧ ਪੂਰਨ, ਅੰਤ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਸਿਮਰੰਤ ਸੰਤ ਸਰਬਤ ਰਮਣੰ, ਨਾਨਕ ਅਗਨਾਸ਼ਨ ਜਗਦੀਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਪਾਪ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਦ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਸੋਈ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤ ਦੀ ਪੈਜ ਰੱਖੇ ਜੀ। ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾ, ਜਪੋ ਜੀ। ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਘਰ ਨੌਵਾਂ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜਿਨ ਡਿਠਿਆ ਮਨ ਰਹਿਸੀਐ, ਕਿਉ ਪਾਈਐ ਤਿਨ ਸੰਗ ਜੀਓ। ਸੰਤ ਸਜਨ ਮਨ ਮਿੱਤਰ ਸੇ, ਲਾਇਨ ਪ੍ਰਭ ਸਿਉ ਰੰਗ ਜੀਓ। ਤਿਨ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਨ ਟੁਟਈ, ਕਬਹੂ ਨਾ ਹੋਵੈ ਭੰਗ ਜੀਓ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਨੌਵਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ, ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲੀ ਅਰਦਾਸ ਉਹ ਇਹ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਨੇਮ ਨਾ ਤੋੜ ਚੁੱਕਿਓ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਨੇਮ ਨਾ ਟੁੱਟ ਜਾਏ। ਭਾਵੇਂ ਸੰਗਤ 'ਚ ਮਨ ਟਿਕੇ ਨਾ ਟਿਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੱਲ ਪਕੜ ਆਏ ਨਾ ਆਏ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਲੱਗਿਆ ਮਨ ਨਿਰਵਾ ਨਿਰਮਲ ਹੋਏ ਨਾ ਹੋਏ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦਾ ਨੇਮ ਨਾ ਤੋੜਨ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਿਓ ਕਿ ਦਾਨ ਮਹਿੰਡਾ ਤਲੀ ਖਾਕ, ਜੇ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮਸਤਕ ਲਾਈ ਹੈ। ਕੂੜਾ ਲਾਲਚ ਛੱਡੀਐ, ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਨ ਅਲਖ ਧਿਆਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਨ ਅਲਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਚ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਦੀ ਇੰਦਰੀ ਰੂਪੀ, ਇੰਦਰੀ ਵਸ ਰੂਪੀ ਕੋਈ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਘਰ ਨੌਵਾਂ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜਿਨ ਡਿਠਿਆ ਮਨ ਰਹਸੀਆ, ਰਹਸੀਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੁਹਜ, ਮਿਸਟਿਕ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੈਠਦਾ ਜਦ ਸੰਗਤ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮਨ ਮੇਰਾ ਟਿਕਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਹੱਸ ਰੂਪੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਿਆਂ, ਜਿਨ ਡਿਠਿਆ ਮਨ ਰਹਸੀਐ, ਕਿਉਂ ਪਾਈਐ ਤਿਨ ਸੰਗ ਜੀਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂ।
ਮੈਂ ਕਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨੂੰ ਮਨਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਥਿਆ ਮੋਹ ਅਗਨ ਸੋਗ ਸਾਗਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਆਣਾ ਨਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਝੂਠ ਦਾ, ਮਿਥਿਆ ਦਾ, ਮੋਹ ਦਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ, ਲੋਭ ਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਆਵਾਂ, ਕਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂ। ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਮਨ ਮਿੱਤਰ ਸੇ ਲਾਇਨ ਪ੍ਰਭ ਸਿਓ ਰੰਗ ਜਿਓ। ਉਹ ਸਾਜਣ, ਉਹ ਸੱਜਣ ਸੰਤ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰੰਗ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਸਿਓ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਟੁੱਟਈ, ਕਬੂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਭੰਗ ਜਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸੰਪਰਕ, ਮੇਰਾ ਸਾਥ, ਮੇਰਾ ਸੰਗ ਨਾ ਟੁੱਟੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਿਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਕਰ ਦਇਆ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਤੇਰੇ ਨਿਤ ਜਿਉ। ਆਏ ਮਿਲੋ ਸੰਤ ਸੱਜਣਾ, ਨਾਮ ਜਪੈ ਮਨ ਮਿਤ ਜਿਉ ਰਹਾਉ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਕਰ ਦਇਆ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਤੇਰੇ ਨਿਤ ਜਿਉ। ਤੁਸੀਂ ਦਇਆ ਕਰੋ, ਦਇਆ ਮਿਆ ਕਰ ਪ੍ਰਾਣ ਪਤ ਮੋਰੇ ਮੋਹਿ ਅਨਾਥ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਭ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਮਿਲਿਆ ਮਨ ਹੋਏ ਆਨੰਦ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹੀਏ। ਮਨ ਕੀ ਦੁਬਿਧਾ ਬਿਨਸ ਜਾਏ, ਹਰ ਪਰਮ ਪਦ ਦਈਐ। ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ, ਕਿਤ ਬਿਦ ਮਿਲੈ, ਆਉ ਖਿਨ ਖਿਨ ਕਰੀ ਨਮਸਕਾਰ। ਮੇਰਾ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਕਿਉਂ ਮਿਲੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ, ਕਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਕਰ ਦਇਆ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਤੇਰੇ ਨਿਤ ਜਿਉ। ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਨਿਤ ਤੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਸਦਾ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਾ ਰਹਾਂ। ਆਏ ਮਿਲੋ ਸੰਤ ਸੱਜਣਾ, ਨਾਮ ਜਪਹਿ ਮਨ ਮਿਤ ਜਿਉ। ਮੈਂ ਨਿੰਦਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਤਾਤ ਪਰਾਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਵਕੀਲੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਛੱਡਣੀ ਪਏਗੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੈਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂ, ਸ਼ਾਮ 'ਚ ਘੰਟਾ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਪਾਠ ਕਰਨਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੀਤ। ਮਨ 'ਚ ਮਨ ਮੈਲ ਚੜਾ ਲਈ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਧੋਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਦਿਨ 'ਚ ਮੈਲ ਚੜਾਈ ਤੇ ਰਾਤੀ ਆ ਕੇ ਧੋ ਲਿਆ। ਮਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ, ਉਹ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਧੁਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੜ ਫਿਰ ਨਿੰਦਾ ਦੀ ਮੈਲ ਚੜੇਗੀ। ਇਹ ਮੈਲ ਇੰਨੀ ਭੈੜੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿੰਦਕ ਕੇ ਮੁਖ ਕਾਲੇ, ਨਿੰਦਕ ਕੇ ਮੁਖ ਸ਼ਾਈ। ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨ ਮੁਖ ਮੁਗਧ ਕਰਨ, ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਤਿਨਾ ਨਿੰਦਕਾਂ ਨਰਕੇ ਘੋਰ ਪਵਨ। ਐਸੀ ਸਤ ਸੰਗਤ, ਐਸੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਮੇਲ ਕਰਾਓ। ਆਏ ਮਿਲੋ ਸੰਤ ਸੱਜਣਾ, ਆਓ ਬੈਠੀਏ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਨਾਮ ਜਪਹਿ ਮਨ ਮਿਤ ਜਿਉ। ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਰਹਾਉ। ਦੇਖੈ ਸੁਣੇ ਨਾ ਜਾਣਈ, ਮਾਇਆ ਮੋਹਿਆ ਅੰਧ ਜਿਉ। ਕਾਚੀ ਦੇਹਾ ਵਿਣਸਣੀ, ਕੂੜ ਕਮਾਵੈ ਤੰਦ ਜਿਉ। ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ ਸੇ ਜਿਣ ਚੱਲੇ, ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਸੰਬੰਧ ਜਿਉ। ਜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾ ਫੜਿਆ ਹੋਏ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਦੀਵਾ ਜਲਦਾ ਵੀ ਹੋਏ, ਚਾਨਣ ਵੀ ਹੋਏ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਵਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਹਦੀ ਸਿਆਣ। ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਜਾਣਤ ਸਭ ਬਾਤ, ਜਾਣਤ ਹੀ ਔਗੁਣ ਕਰੈ। ਕਾਹੇ ਕੀ ਕੁਸਲਾਤ ਹਾਥ ਦੀਪ ਕੂਐ ਕਰੇ। ਕਿ ਹੱਥ 'ਚ ਦੀਪਕ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਚਾਨਣ ਹੈ ਪਰ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੈ ਸੁਣੇ ਨਾ ਜਾਣਣੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣ ਰਿਹਾ। ਮਨ ਜਾਣਦਾ ਕਬਹੂ ਜੀੜਾ ਊਬ ਚੜਤ ਹੈ, ਕਬਹੂ ਜਾਏ ਪਿਆਲੇ ਲੋਭੀ ਜੀੜਾ ਥਿਰ ਨਾ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾਂ ਭਾਲੇ ਸਭ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਝੂਠ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਫਰੇਬੀ ਹੈ, ਇਹ ਧੋਖਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਲ ਚਾਣਨ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਜਾਣਦਾ ਇਹ ਇਨਸਾਨ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਅਕਲ ਹੈ, ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਅਣਸੁਣਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆ ਮੋਹਿਆ ਅੰਧ ਜਿਉ। ਮਾਇਆ ਦੀ ਮੈਲ ਐਸੀ ਹੈ, ਕਾਚੀ ਦੇਹਾ ਵਿਣਸਣੀ, ਕੂੜ ਕਮਾਵੇ ਧੰਦ ਜਿਉ। ਤੂੰ ਯਾਦ ਕਰ, ਇਹ ਦੇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿਣਸ ਜਾਏਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਲ, ਕਿਉਂ ਐਸਾ ਗਲਤ ਧੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ
ਸੇ ਜਿਣ ਚੱਲੇ। ਜਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ਕਤ ਘਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਸੰਬੰਧ ਜਿਓ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮੇਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਮੇਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਕਾਰ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਹੁਕਮੇ ਜੁਗ ਮਹਿ ਆਇਆ, ਚੱਲਣ ਹੁਕਮ ਸੰਜੋਗ ਜਿਓ। ਹੁਕਮੇ ਪਰ ਪੰਚ ਪਸਰਿਆ, ਹੁਕਮ ਕਰੇ ਰਸ ਭੋਗ ਜਿਓ। ਜਿਸਨੋ ਕਰਤਾ ਵਿਸਰੈ, ਤਿਸੈ ਵਿਛੋੜਾ ਸੋਗ ਜਿਓ। ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਭੁਗਤ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪੌੜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਭੁਗਤ ਦਇਆ ਭੰਡਾਰ ਵਾਲੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਦੋਏ ਕਾਰ ਚਲਾਵੇ, ਲਿਖੈ ਆਵਹਿ ਭਾਵ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸੰਜੋਗ ਤੇ ਵਿਜੋਗ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਵੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਰੋਜ਼ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਵਿਛੜ ਰਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਹੁਕਮੇ ਜੁਗ ਮਹਿ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੈਸੀ ਅਗਨ ਉਦਰ ਮੈਂ ਤੈਸੀ ਬਾਹਰ ਮਾਇਆ, ਮਾਇਆ ਅਗਨ ਸਭ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਕਰਤਾ ਖੇਲ ਰਚਾਇਆ। ਜਾਂ ਤਿਸ ਭਾਣਾ ਤਾਂ ਜੰਮਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਮਣ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਕਮੇ ਜਗ ਮਹਿ ਆਇਆ, ਚੱਲਣ ਹੁਕਮ ਸੰਜੋਗ ਜੀਓ। ਜਾਣਾ ਵੀ ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਤੀਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਜੋਗ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ ਪੂਰਵ ਜਨਮ ਕੇ ਮਿਲੇ ਸੰਜੋਗ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਮਝ। ਇਹ ਬੜੀ ਬਰੀਕੀ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਬੜੀ ਸਟਲ ਖੇਡ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਿਲਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਮ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਕਿ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ। ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੋੜਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੂਰਤੀ ਘੜ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਲੋਹੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘੜ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਮੈਟਲ ਵਿੱਚੋਂ ਘੜ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਲੱਕੜ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰੱਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਮੂਰਤ ਘੜ ਦਿੰਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰੱਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੂੰ ਇੱਕ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬਚ ਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ, ਜੰਮਿਆ। ਜਾਂ ਤਿਸ ਭਾਣਾ ਤਾਂ ਜੰਮਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾ ਪਾਇਆ। ਫਿਰ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੈ, ਮੌਤ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖ। ਤੀਸਰਾ ਸੰਜੋਗ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲਦਾ ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਬੋਲ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਜੋਗ ਚੰਗਾ ਰੱਖ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਰੱਖ। ਹੁਕਮੇ ਪਰਪੰਚ ਪਸਰਿਆ, ਹੁਕਮ ਕਰੇ ਰਸ ਭੋਗ ਜਿਓ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਰਪੰਚ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਰਸ ਭੋਗ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਵਿਸਰੈ ਤਿਸ ਹੈ ਵਿਛੋੜਾ ਸੋਗ ਜਿਓ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਸੱਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਜੰਮ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੂੜ ਰਾਜਾ, ਕੂੜ ਪ੍ਰਜਾ, ਕੂੜ ਸਭ ਸੰਸਾਰ। ਕੂੜ ਮੰਡਪ, ਕੂੜ ਮਾੜੀ, ਕੂੜ ਬੈਸਣ ਹਾਰ, ਸਭ ਕੁਝ। ਕੂੜ ਸੋਇਨਾ, ਕੂੜ ਰੂਪਾ, ਕੂੜ ਪਹਿਨਣ ਹਾਰ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਜੋਗ ਹੈ, ਕੂੜ ਕੂੜੇ ਨੇਹੋ ਲੱਗਾ, ਵਿਸਰਿਆ ਕਰਤਾਰ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕੀਚਾ ਦੋਸਤੀ, ਸਭ ਜਗ ਚੱਲਣ ਹਾਰ। ਕੂੜ ਮਿੱਠਾ, ਕੂੜ ਮਾਖਿਓ, ਕੂੜ ਡੋਬੈ ਪੂਰ, ਉਹਦੇ ਰਸ ਭੋਗ ਵੀ ਕੂੜ ਨੇ। ਫਿਰ ਕੂੜ ਮਿੱਠਾ, ਕੂੜ ਮਾਖਿਓ, ਕੂੜ ਡੋਬੈ ਪੂਰ, ਨਾਨਕ ਵਖਾਣਾ ਬੇਨਤੀ ਤੁਧਬਾਜ ਕੂੜੋ ਕੂੜ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਭ ਹੁਕਮ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਨੇ ਜਗ ਬਣਾਇਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਉਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦਿਨ ਫਿਰ ਤੂੰ ਸਮਝ ਤਿਸ ਹੈ ਵਿਛੋੜਾ ਸੋਗ ਜਿਓ। ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਦਰਦ, ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਬਹੁਤ ਡਾਢਾ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਨੜੇ ਪ੍ਰਭ ਪਾਣਿਆ, ਦਰ ਗਏ ਪੈਦਾ ਜਾਏ ਜਿਓ। ਐਥੈ ਸੁਖ ਮੁਖ ਉਜਲਾ, ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਜਿਓ। ਆਦਰ ਦਿੱਤਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਗੁਰ ਸੇਵਿਆ ਸਤ ਪਾਏ ਜਿਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਨਕ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਕਰੇ, ਗੁਣਵੰਤਿਆਂ ਗੁਣ ਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਗੁਣ ਹੈ ਨਾ,
ਜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹਲੀਮੀ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿ ਨਾਨਕ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਕਰੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਿਰਗੁਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਗੁਣ ਪਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਭਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਪਨੜੇ ਪ੍ਰਭ ਭਾਣਿਆ ਦਰਗਾਹ ਪੈਦਾ ਜਾਏ ਜੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਦਰਗਾਹ ਪੈਦਾ, ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਉਹਦੀ ਮੁਖ ਉਜਲ ਨੇ। ਐਥੈ ਸੁਖ ਮੁਖ ਉਜਲਾ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਜੀ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਚੇਤੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਕਰੋੜਾਂ ਗੁਣ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਜੜ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਜੰਤ ਤੇਰੇ ਧਾਰੇ ਪ੍ਰਭ ਡੋਰੀ ਹਾਥ ਤੁਮਾਰੇ। ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਡੋਰ ਹੈ। ਆਦਰ ਦਿੱਤਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰ ਸੇਵਿਆ ਸਤ ਭਾਏ ਜੀਓ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਆਦਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਨ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਤ ਭਾਏ, ਭਾਵ ਸੁੱਚਾ ਡਰ ਟਿਕਾ ਕੇ, ਸੁੱਚਾ ਪਿਆਰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਥਾਨ ਤਨੰਤਰ ਰਵ ਰਹਿਆ ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਜੀਓ। ਸੱਚ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸੰਚਿਆ ਏਕ ਨਾਮ ਧਨ ਮਾਲ ਜੀਓ। ਮਨ ਤੇ ਕਬੂ ਨ ਵੀਸਰੈ ਜਾਂ ਆਪੇ ਹੋਏ ਦਇਆਲ ਜੀਓ। ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵਸ ਰਿਹਾ। ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਪ੍ਰਤਪਾਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਸਾਰੀ ਵਾੜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਪ ਹੀ ਮਾਲੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ। ਸੱਚ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸੰਚਿਆ ਏਕ ਨਾਮ ਧਨ ਮਾਲ ਜੀਓ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਇੱਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੱਚਾ ਧਨ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਬਸੈ ਜੀ ਨਾਲੇ, ਜਲ ਨਹੀਂ ਡੂਬੈ ਤਸਕਰ ਨਹੀਂ ਦੇਵੈ, ਪਾਏ ਨਾ ਸਾਕੈ ਜਲ। ਮਨ ਤੇ ਕਬਹੂ ਨਾ ਵੀਸਰੈ ਜਾਂ ਆਪੇ ਹੋਏ ਦਇਆਲ ਜੀਓ। ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸਰੋ ਨਾ ਜੀ। ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਰਹਿ ਗਏ ਮਨ ਉਠਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀਓ। ਤਾਕਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਈਐ ਊਚਾ ਅਗਾਮੇ ਅਪਾਰ ਜੀਓ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਵਿਸਰੈ ਸੋ ਮਰ ਜੰਮੈ ਲੱਖ ਵਾਰ ਜੀਓ। ਜਿਹੜੇ ਜਪਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਉੱਠਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀਓ, ਮਨ 'ਚ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਕਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਈਐ ਉੱਚਾ ਅਗਮ ਅਪਾਰ ਜੀਓ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਨਹੀ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਅੰਤ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ। ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਏ ਧਰਤੀ ਦੇ, ਪਲੈਟੋ ਵਰਗੇ, ਅਰਿਸਟੋਟਲ ਵਰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਰਕੁਲਸ ਵਰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਸੰਗੀਤ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭਣ ਦੀ, ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਫਾਰਮਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਅਰਿਸਟੋਟਲ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ। ਹੈ ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ, ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਹੈ, ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਸ਼ਾਮ ਹੈ, ਨਿੰਮਾ ਨਿੰਮਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਢਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੂਰਜ ਦਾ ਰੰਗ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਘਟਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ, ਕੌਣ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਗੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਪਾਰ ਹੈ, ਕੌਣ ਹੈ। ਅਰਿਸਟੋਟਲ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਅਰਿਸਟੋਟਲ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਸ਼ਮਕਸ਼, ਬਿਲਕੁਲ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤਾ ਵਿਦਵਤਾ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਮਾਰਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਪੜਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹਉਮੈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਹੈ ਚੇਤਾ ਪੜਿਆ ਚੇਤਾ ਖੜਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ ਪੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਬਹੁਤੀ ਸੁਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦੁਨੀਆ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤੇ ਇਹ ਜੋਏ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੇਖਣਾ ਆਨੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ, ਕੀ ਮਿਸਟਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੈ ਅਗਮ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਆਉਂਦਾ, ਕਦੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਸਮੁੰਦਰ, ਕਦੀ ਪਾਣੀ, ਕਦੀ ਸਮੁੰਦਰ, ਕਦੀ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਜਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੜੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ। ਕਦੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਐਨ ਜਿੱਥੇ ਲਹਿਰਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਨਾਰਾ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਜਾਂਦਾ, ਦੇਖਦਾ ਕੁਛ ਬਹੁਤ ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹੱਥ 'ਚ ਉਹਨੇ ਚਮਚ ਫੜੀ ਹੋਈ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਚਮਚ ਭਰ ਕੇ ਇੱਕ ਮੋਰੀ ਜੀ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਸ ਮੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਚਮਚ, ਬੜੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਭਰ ਰਿਹਾ, ਚਮਚ ਭਰ ਕੇ ਮੋਰੀ ਵਿੱਚ ਭਰ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਭੱਜ ਰਿਹਾ, ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਚਮਚ ਭਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਮੋਰੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਅਰਿਸਟੋਟਲ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਂਦਾ, ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਾਂ ਹੋ ਜਾ, ਪਰਾਂ ਹੋ ਜਾ, ਆਈ ਐਮ ਡੂਇੰਗ ਵਨ ਆਫ ਦ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜੌਬ, ਬਟ ਬੜਾ ਮੈਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਬੜਾ ਹੀ ਮੈਂ ਡੂੰਘਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਨਾ ਕਰ, ਲੈਟ ਮੀ ਡੂ ਇਟ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਦੱਸ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਤੂੰ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਏ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੋਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮੋਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਸਮੁੰਦਰ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਹ ਮੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਐਰਿਸਟੋਟਲ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਲਾਸਫਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਥੇ ਹੱਸਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਸੇ ਉਸੇ ਵੀ ਸਭ ਗੁਆਚੇ ਹੁੰਦੇ, ਇੰਨੇ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਬੜੀ ਸੀਰੀਅਸ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਬਸ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਹੱਸਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ। ਉਹ ਹੱਸ ਪਿਆ ਖਿੜਖਿੜਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੂਰਖ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਚਮਚ ਨਾਲ ਤੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਲੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਮੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਭਰ ਦੇਗਾ? ਹਾਂ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬਾਲਟੀ ਲੈ ਲੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਾਲਟੀ ਨਾਲ ਤੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਨਾ ਖਾਲੀ ਕਰ ਸਕੇ, ਮੋਰੀ ਭਰ ਲੈ। ਤੇ ਬਸ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਚਮਚ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਐਰਿਸਟੋਟਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਪੂਰਾ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਪੂਰਾ। ਐਰਿਸਟੋਟਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਬਸ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਸਾਗਰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਮੋਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ, ਪਾਤਾਲਾਂ ਪਾਤਾਲ, ਲੱਖ ਆਗਾਸਾਂ ਆਗਾਸ, ਕਈ ਸਮੁੰਦਰ, ਕਰੋੜਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਤੂੰ ਇਸ ਮੋਰੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਮੋਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦਾ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਦੀ ਚਮਚ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡ ਦੇ ਬਸ। ਤੇ ਉਸ ਵਿਦਵਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਹਰਕੁਲਸ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਮਝ ਜਾਈਏ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਭਾਈ ਉੱਚੇ ਅਪਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸੁਆਮੀ ਕੌਣ ਜਾਣੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਆਦ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਤ ਹੈ, ਉਹ ਅਪਾਰ, ਬਸ ਉਹਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਸ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਤੂੰ ਸਾਗਰੋ ਰਤਨਾਗਰੋ ਹਉਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ ਰਾਮ, ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਕਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਈਐ, ਕਿਵੇਂ ਪਾਲਾਂਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ? ਕਿਸ ਰੂਪ 'ਚ? ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਗਲੇ ਜਨ, ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡ। ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਲਈਏ? ਕਿਵੇਂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਈਏ? ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ? ਉਹ ਤੇ ਪਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਹੈ। ਤਾਕਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਈਐ, ਉੱਚਾ ਅਗਮ ਅਪਾਰ ਜਿਉ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਵਿਸਰੈ ਸੋ ਮਰ ਜੰਮੈ ਲੱਖ ਵਾਰ ਜਿਉ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਪਰ ਉਹਦਾ ਚੇਤਾ ਤੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਵਾਰੀ ਜਨਮ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਚ ਨੇ ਤਿਨ ਪ੍ਰੀਤਮਾ, ਜਿਨ ਮਨ ਉਠਾ ਆਪ ਜਿਉ। ਗੁਣ ਸਾਂਝੀ ਤਿਨ ਸੰਗ ਬਸੇ, ਆਠ ਪਹਿਰ ਪ੍ਰਭ ਜਾਪ ਜਿਉ। ਰੰਗ ਰਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰੈ, ਬਿਨ ਸੇ ਸਗਲ ਸੰਤਾਪ ਜਿਉ। ਸਾਚ ਨਹਿ ਤਿਨ ਪ੍ਰੀਤਮਾ, ਜਿਨ ਮਨ ਉਠਾ ਆਪ ਜਿਉ।
ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨਾਲ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਹੀ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰਕੇ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ, ਮਤੀ ਦਾਸ, ਦਇਆਲਾ ਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਤਨ ਚੀਰ ਦੋ ਪਰ ਚੀਰੇ ਹੋਏ ਤਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਪ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਠਿਆ ਹੋਇਆ ਅੰਦਰ ਵਸ ਗਿਆ ਸੁੱਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਗੁਰਮੁਖ ਰੋਮ ਰੋਮ ਹਰ ਧਿਆਵੈ, ਗੁਣ ਸਾਂਝੀ ਤਿਨ ਸੰਗ ਬਸੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਬਸੈ, ਜੀ ਨਾਲੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕੋ ਨਿੰਦ ਕਰੇ ਹਰ ਜਨ ਕੀ ਆਪਣਾ ਗੁਣ ਨਾ ਗਵਾਵੇ। ਕੋਈ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਣ ਸਾਂਝੀ ਤਿਨ ਸੰਗ ਬਸੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਣ ਹੋਣਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਗੁਣ ਸਾਂਝੀ ਤਿਨ ਸੰਗ ਬਸੇ, ਆਠ ਪਹਿਰ ਪ੍ਰਭ ਜਾਪ ਜਿਉ। ਸਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਜਪ ਜਾਪ ਹੈ। ਰੰਗ ਰਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਬਿਨਸੇ ਸਗਲ ਸੰਤਾਪ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੀਨੇ ਤਾਪ ਨਿਵਾਰਣ ਹਾਰਾ ਦੁਖ ਅੰਤਾ, ਸੁਖ ਰਾਸ ਤਾਕੋ ਬਿਗਨ ਨਾ ਕੋ ਲਾਗੈ, ਜਾਕੀ ਪ੍ਰਭ ਆਗੈ ਅਰਦਾਸ। ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਕਰਨਹਾਰ, ਤੂੰ ਹੈ ਏਕ ਅਨੇਕ ਜੀਓ। ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਤੂੰ ਸਰਬਮੈ, ਤੂੰ ਹੈ ਬੁੱਧ ਵਿਵੇਕ ਜੀਓ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਦਾ ਜਪੀ, ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੀ ਟੇਕ ਜੀਓ। ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਕਰਨਹਾਰ, ਤੂੰ ਹੈ ਏਕ ਅਨੇਕ ਜੀਉ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ, ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਵੀ, ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਅਨੇਕ ਹੈ ਤੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਤੂੰ ਸਰਬਮੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੂੰ ਹੈ ਬੁੱਧ ਵਿਵੇਕ ਜੀਓ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬੁੱਧ ਵਿਵੇਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ। ਮਾਣ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਤੂੰ ਹੈ। ਆਪ ਤੇਜ ਬਾਏ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਆਕਾਸ਼ਾ, ਐਸੀ ਰਹਿਤ ਰਹੋ ਹਰ ਪਾਸਾ। ਇਹ ਪੰਜ ਤਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਰਹਿਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਦਾ ਜਪੀ, ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੀ ਟੇਕ ਜੀ। ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਟੇਕ ਤੂੰ, ਸੰਤਾਂ ਕੀ ਓਟ ਤੂੰ, ਸੱਚਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨੇ ਨਹਿ ਪੈ ਮਾਨਤ ਆਂਦ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਉਹ ਸੁਅਰ ਉਸ ਗਾਏ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬਿਸਰ ਗਈ ਸਭ ਤਾਤ ਪਰਾਈ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਰਤ ਲੱਗੈ ਕਪੜਾ ਜਾਮਾ ਹੋਏ ਪਲੀਤ, ਜੋ ਰਤ ਪੀਵੈ ਮਾਨਸਾ ਤਿਨ ਕਿਉਂ ਨਿਰਮਲ ਚੀਤ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲ ਪਾਂਡੇ, ਸੱਚ ਕਹੀਐ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਸਭ ਮਹਿ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਈ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਮੰਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖੀਐ, ਜਾਂ ਤੁਧ ਬਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਹਮ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਆਖਾਂ, ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਗਾ ਆਖਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਛੋੜੀਐ ਭਾਈ, ਹੋਈਐ ਸਰਬ ਕੀ ਧੂੜ। ਉਹ ਰੇਣੂਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਭ ਸਰਬ ਕੀ ਰੇਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ। ਭਗਤ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਟੇਕ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਆਧਾਰ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਏ, ਮੰਝ ਨਿਮਾਣੀ ਇੱਕ ਤੂੰ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਤੂੰ ਹੀ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਮਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪ ਗਲਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ। ਕੱਲ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ